The Modi government had decided to abstain from 3 votes at the UN Security Council कि 3 बार उत्थे abstain किया, 2 बार UN General Assembly फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी च भी जिथे कि न्यूक्लीयर एक्सीडेंट का फीयर जिवें बंबार्ड किया उहदे च भी इंडिया ने abstain किया। इंडिया abstains from Human Rights Council vote to probe Russian action। जिवें मोदी ने जंप करके अगेंस्ट चाइना और क्वाड दे विच वड़ना और मेरी टाइम एक्साइज़ दे नाम थले मालाबार एक्साइज़ और ईवन उन्हां दे उस हिस्से च जाके करना, उहदा नतीजा ये होया भी अमरीका नूं भी लगा कि भी ठीक है हुण असीं लै लिया अपने घलावे च ते इहनूं जिहड़ा असीं अपने ढंग दे नाल हुण चलावांगे कि भी असीं पूरा टिल लाया कि भारत जिहड़ा है वो अपनी पोजीशन बदले, लेकिन उसका कोई असर नहीं होया। इंडिया इस वेले डिप्लोमैटिक डिजास्टर का भी शिकार हो रहा क्योंकि ये जिहड़ा पार्ट है इस तो अमरीकन सैंक्शनस एक तो वेवर नहीं मिलना जिहड़ा S-400 जिहड़ा मिसल डिफेंस सिस्टम रशिया तो बाय कर रहे हैं उहदे ते और अगों लई भी जिहड़ा जिहड़े वैपन वगैरह जां दूजे वो रशिया तो लैंदे ने उस दे उत्ते जे करनगे तो अमरीका का जिहड़ा डोमैसटिक लॉ है वो सैंक्शनस तक जाएगा। भारत दे लई मैं समझदा भी आने वाला पीरीयड होर भी मुश्किल होएगा क्योंकि इंडिया ने इस सारे मामले च जिहड़ा वो एब्सटेन किया वोटिंग तो। अमरीका वालों पूरा जोर लाने के बावजूद भारत ने यूनाइटेड नेशनस ह्यूमन राइट्स के कौंसल के जनेवा सैशन विच रूस के खिलाफ वोट नहीं पाई। 47 मैंबरां वाली इस कौंसल विच 32 मैंबरां ने रूस के खिलाफ वोट पाई है ਜਦੋਂ कि सिर्फ 2 मुल्क रूस के हक ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹਨ। सो इस बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਖਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ जुम्मे की नमाज के मौके धमाका होया। याकूब साहब असी ऑलरेडी तुसी शायद लेट प्रोग्राम दे विच ज्वाइन किया होएगा, असी ऑलरेडी इसनूं डिस्कस भी किया है, अफसोस का इजहार किया है और नाल दी नाल जिहड़े जख्मी ने उन्हां दी स्पीडी रिकवरी दे लई जिहड़ी है वो दुआ भी कीती है। बाकी तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुहानूं कल मिल के खुशी हुई, तुसीं दस्सिया भी तो आने की तुहानूं तकलीफ है, अपना ध्यान रखो और रब तुहानूं भी जिहड़ा सेहतयाब करे। भारत का वरतारा ये ठीक है कि साडा क्योंकि फोकस अल्टीमेटली खब्बियों घूम के आइए सज्जियों घूम के आइए वो भारत उस दियां नीतियां क्योंकि असी इन्हां नूं हर उस प्लेटफॉर्म तो एक्सपोज करते हैं जिस दे उत्ते ये अपना दावा बना के अपने आप नूं बड़ा हकी और इंसाफ पसंद और गांधी ते फलाने ते दूजे उहदा नाम वरत के और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ये सारे दे नाल जोड़दे ने। और असीं इन्हां दी हिपोक्रेसी इन्हां दा दोगलापन और ख़ास तौर ते इन्हां वल्लों डेमोक्रेसी दे नाम थल्ले दूसरियां दे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दखल अंदाजी उत्थे ह्यूमन राइट्स ते फलाने की गल पर अपना इन्हां दा वरतारा की है वो असी जागजार करते हैं और सानू इस चों संतुष्टता भी हुंदी है और ये साडा काम भी है। हुण क्योंकि ये सारी सिचुएशन च बाकी रूस का नैटो दे की संबंध ने, पहला किहड़ा ईस्टर्न ब्लॉक सारा ही ईस्टर्न यूरोप जिहड़ा वो रशियन स्पैल दे थल्ले सी और ये कोई नवी शुरुआत नहीं है असी कि भी कदों इंटरवीन करना है पश्चिमी मुल्कों ने जां उन्होंने 1945 तो बाद रशिया सोवियत यूनियन जिहड़ा बनया उस नाल कदे भी टकरा दी लाइन नहीं रखी जां उस तो ग्रेज किया। वो इमीडिएटली रूजवेल्ट का पीरीयड होए जदों कि सैकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुंदा है, ट्रीटी हुंदी है आपस दे विच, फिर आइजनहावर का टाइम होए जिन्हें ये वो पीरीयड ने 50s का फिर 60s का जदों कि हंगरी दे उत्ते चढ़ दौड़दा रशिया, जदों कि चैकोस्लोवाकिया च करदा है, जदों कि पोलैंड दे विच हुंदा है।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਹੋਏ, ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਰੀਗਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਈਵਲ ਐਮਪਾਇਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਕਰਟਨ, ਇਹ ਆਇਰਨ ਕਰਟਨ ਔਰ ਇਹ ਈਵਲ ਐਮਪਾਇਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਦੂਜੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ 1945 ਤੋਂ ਜੇ ਰਫਲੀ 1990 ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੈਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਹੜੱਪਿਆ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਕੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਫਾਈਟਰਸ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਹੋਏ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋਏ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਊਬਨ ਮਿਸਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟਰਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਟਰਕੀ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਉਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟੋ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ 50s ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 65 ਦੀ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਟਿਲਟ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ। ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਈਫਨੇਟਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਫਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੈਪਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਸਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਾਦ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਨ ਦਾ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੌਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਤਾਮਿਲ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਮੀਲ 2 ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਵਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੌਸਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ
ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ਸ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ। 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਟੇਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ 46th ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 47th ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਐਬਸਟੇਨਸ ਫਰੋਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੋਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ 47 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, 13 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇੱਕ ਰੂਸ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੀਟਰੀਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਮਨੀ ਪਾਂਡੇ ਬੀਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇੰਦਰ ਮਨੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ UN ਸਿਸਟਮ ਨੇ strongly condemned aggression by Russia and said it was gravely concerned about reports of human rights violations by Russian forces, civilian casualties, and the forced displacement of 660,000 refugees due to Russian bombing and shelling in populated areas. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਜੂਐਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 6,60,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, 13 ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸੁਡਾਨ ਹੈ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਲੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ US has spared no effort to push India to change its position with little success, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 32 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ 3 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ they will investigate all alleged violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law and related crimes in the context of Russian Federation, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ, the Modi government had decided to abstain from 3 votes at the UN Security Council, ਕਿ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ S-400 ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਰਹਿਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।